चलो विठ्ठला रे, दाजो दाजो छत्रपती महाराज. असवारी करजो रे, असवारी करजो रे, ओ पेला गरुडनी रे. नरसयो विनवे वारंवार, નરસૈયો વિનવે વારંવાર. જુવાની ને દાડે રે, જુવાની ને દાડે રે, હરી સમર્યા નહીં રે. મોયું મોયું પરદારા સુમન, કાંઈક તે મોયું રે, કાંઈક તે મોયું રે. કામિની ના કલપ મારે, વળી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન. 5 ને 25 રે, 5 ને 25 રે, ગયા પર પાંચમારે. આવ્યા પેલા સાડી વાળા દંત. 70 ને સુધી રે, 70 ને સુધી રે, કાંઈ સમજ્યો નહીં રે. નવરે ઓળખ્યા અસરન સરન, નૈને નવ સુજે રે, નૈને નવ સુજે રે. ગલે બહુના શિકારે, તૂટીને શીતળ થયું છે તન. ચરણ ન ચાલે રે, ચરણ ન ચાલે રે, કરે ગ્રહી વેષ્ટિકારે. વલતી કઈ સેવા ચાલ્યો વન. મુખડામાં દંતરે, મુખડામાં દંતરે, એકે દિશે નહીં રે. તુઈ પાપી ઉદર માગે અન. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, સુખ મે સાંભળે. જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય, જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય, ગીરે રાત રહી જાય રે. પાછળી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ. કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સાંભળવા. વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા. દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું. વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા. મન કર્મ વચન તે મેલ ટાલી. બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા. ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના. જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. પ્રીત પૂરવતની હેત દરસે હરિ. મનના મનોરથ સફળ થાશે. ઘેર બાલક સૌ દુઃખ પામે બહુ. અન્નને વસ્ત્રથી રહે છે ઉના. નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના. કર્મના દોષ તે આવી પુણ્ય. જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો. કરશે કરુણા પ્રભુ દિન જાની. ગોમતી સ્નાનથી કોટી અદનાશ સે. નિરતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની. કૃષ્ણને હલિમલે સિદ્ધ આવો પડી. જાનસે દુઃખ અંતર જામી. વિનતી મન માદરો આલસ પરહરો. સહાય થશે નરસૈનો સ્વામી. હે યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના. જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા. મેં આનંદ જસ ગાયા રે.
अलक अलक करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डुलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुनो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाके दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर सुन पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर, अलख निरंजन राया रे। लंका जैसी पार बदाई, समुद्र जैसी काई रे। रावण मार्यो विभीषण ताप्यो, फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की गैन चुराई, जसुमति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़े, और पुतना दाव्या रे। बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलदर बाई रे। फिकर फिकर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिव दाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को, शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर, अजो पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोई राम पांडव हितकारी, द्रुपदी न चीर बधार्या रे। राम नाम गज गुण कातारी, अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहू, राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे। सोई राम जानकी आभूषण, नाम देव जस गाय रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिव दाय रे। जागरे जंजाली जीवडाय, तो मेला हाट का। तात मात सुध बाई बंधवाय, तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बौटी बाट का। राजकाज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाठ का। महल खजाना रहा भंडारा, लादा बांधा काट का। धोबी के घर गादा होगा, घर का बयान गाट का। लालच लोभ बदरी सिर ठहरी, जैसे गोरा बाट का। रात दिवस यूं कोई गमाया, भजन न काना राम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जम कूटे जूठा टाका। जागरे जंजाली जीवड़ाय, तो मेला हाट का। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेन बजायो री। मूर मुंगट कर मुरली सोहे, मधुर मधुर धुनि लायो री। तनंत नंतन तनंत नंत, सोबद मदन जगायो री। बंसती टेर सुनी ब्रिज बनिता, करि श्रृंगार उठी गाय री। जनन जनन जन जनन जनन जन, ने पुर शब्द सुनायो री। इमृत गृह से जाड़वर लागे, रसना बचन न आवे री।
સનન સનન સન સનન સનન સ. પવન મધુરી આવેરી સરળ સરન સન સનન સનન સ. આરત બચન સુના બેરી सूरदास व्याकुल ब्रज बनिता ढूंढत श्याम न पावेरी प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बैन बजायोरी भजो भगवंता भूल मत जाओ मनुष्य जन्म को एहि लाओ गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताती मनसा देहि पाई ता देहि को वंचे देहा सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवा सेवक सोई जो लागे सेवा ताकू मिले निरंजन देवा सदगुरु मिले तो खोल कपाटा बहु न आवे यो निरवाट अब न बजे बज सकब बाई आवे गो अंत बजा नहीं जाए जो हरि बजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नर बारंबार जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया जब लगी न परी नहीं वाणी जब लगी बजी ले तू सारंग पान आते रो अवसर आते री बारी कटे बितारा सोच विचारी कहत कबीरा जीव बवहारी बहु विधि कयो रे पुकारी पुकारी भजो भगवंता भूल मत जाओ मन सजनम को एहि रे लाओ राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जगमुआ राम कहो रे पंजर के सुआ घड़ी रे सुथार कठेरो कीनो हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपु होत मंजारी हरि चाल्यो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आशा भेट पांच पनिहारी फूटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो भाई के मुख अमरी तरस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवासयति ते मुख तहान मोरी सुध विसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयांत से बिगड़ी तुलसी पति तनाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन भक्ष राजनुनी को बिरद टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवा नहीं होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नहार सिंध बनराई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख गीत गर्व करे सूरदास बापू काहूँ ठोर नहीं हरि चरणे आवी उगरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ महापतित आयो शरणागत
पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजिय कहाँ जा। जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोको काहूँ नहीं ठो। तनखा झाड़ पर्वत ओट पकड़ी, अब अब मैं कहाँ जई रहो। चरण कमल तजी अब कहाँ जा। जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पीछता। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशा लई ऊंच धरी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरी। अष्ट सिद्धि नवनीति मुक्ति, कर जोरी रही द्वार खड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल। तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पांडप खाल भरे जलथर। राम नाम बिना ना छूटे मल। सप्त द्वीपवर नवखंड पृथ्वी, परकांबा देते पल पल। वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर। राम नाम बिना ना छूटे म, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा। बिन भगवंत भयो काहूँ बन। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि भर। राम नाम बिना ना छूटे म, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पाए हो, फिर पछते हो मेरे मना। गाइले रे गोविंद गुना, जिन तुमको तन मन धन दिन हो। नयन नासिका मुख रसना, जाको रचित मास दस लागे। ताही न समर्यो एक छिना, गाइले रे गोविंद गुना। बालपन हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना। बीरद भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाथ कछुन बना। गाइले रे गोविंद गुना, अधम तरे अधिकार भजन ते। जे जे आए हरि शरण, ना मानो तो साखी बताऊ। अजामिल गुणी का सदना, गाइले रे गोविंद गुना। धन जो अंजुरी को जल जस, घटई जात छीन पल ही पला। असजिय जानी बजोर गुनंदन, नाम देवाये हरि शरणा। गाइले रे गोविंद गुना। मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम।
हित हितनु सहित बिमल बेन कर पीत वसन अरुतन घनश्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपने पूजा जने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस विष बुझाय सुर विदारे दासर माळ्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल धाम सोई शेष वेश धरियाए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर यब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना भेद रहित दास परमानंद निज नाम गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत यहाँ आज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पर पीताम्बर ओढ़े जी तालप खाज जाज डफ बाजत नरत करे तहाँ मली मली भी आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को डायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर दरे मन धी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवी आज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती कीजे भोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल मुगट बेन धुनी मंगल मंगल हे मुरली घन गो मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती कीजे भो ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत लोक रजो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती कीजे घोर जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रह्यो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं प्रभु भान घर कबऊ गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लय संपट पट दूर कियो हे धन रे जनो ने बाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को
રવિ કરુણામય ઉદિત ભયો, જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરી, જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરી, તુમ જાગંતા સબ જગ જાગે, જાગે મથુરા ઉમંગ ભરી, જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરી, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરી ગ્વાલ ડોલત હે, માતા જસોદા આન ખરી, પહેરો અજાપ કમર કસી બાંધો, ઉઠો મેરે લાલ સિર પર મુંગટ ધરી, જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરી, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयनात निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, महन मोरली दूर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, शशि किरण शीतल भये चकय पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, उदित भयो प्रगट भान जीव जानत सुखित भान, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद, दीनन बुदेत दान भूषणय मूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली, सेना सहित शिव द्वारे ठाडे, होत कुतूहल भारी, भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए झारी, मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी, सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी, चितवत भय किए चराचर, मुदित भये नर नारी, करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी, जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणारविंद आपदा हरी, गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी, इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगानंद भरा, एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काही सुडरी, गरुड़ खंब सिंध पर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी,
રતન સિંહાસન આપી રાજે બેતકી ચડી, છપન ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ વચરી, ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજની ઘડી. ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજની ઘડી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે, શંકર સનકાદિકા દહી રંગ બીજે. હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચ બાતી જારી, તન મન નિજ પર હરો તો આઈ વેદવાર. અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દીન રાતી, આરતી રઘુનાથજી કી જય પરભાતી. कहत कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए. श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिका दही रंग बीजे. शंकर सनकादिका दही रंग बीजे. कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ, કૃષ્ણ જી લેવા સુરુડું ગોકુળિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાતા સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી વ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી પોતાના જાણીને હરિએ મુગટી આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, માઉ તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણગાતારી અહલ્ય ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. લાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, બોલી રે ભરવાડ નારીને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગારી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્રહે વ્યાકુલી. શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલોને મોરારી. મટુકી ઉતારી માઈ મોરલી વાજી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવારે લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી આતાઓ.
રસોઈની મજાવું હરિત મોજ જમતા જાઓ. ખાજા જ આળસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તળી. પૂડા પૂરી અતિ ગનામય વેળમી ગલી. ગિયાન્યા મેં ગૌરી કરા તરત નાતાવ્યા. નરસૈયા જા સ્વામી જમવા બેઠા. રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથે. આજ મારા નયના સફળ થયા. જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહારીને હૈયામાં રખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા. લિંગણ દીધું. શિવ વિરાંચીને મામુનિ એને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જેવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાઈ. સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમારા લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. જોયા નાથને નિરખી. વડચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યા. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યા. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી. સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત. જાર હોલાય મારા તનતની કુશલ છે રઘુનાથ. કુડવે કીધું મારા કંઠજી હરિએ હાથે ન માર્યા. કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાથ મેરા શું થયા હૈડા કઠણ જ કીધા. છતાં એ સૌ દેખતા મુખડે મુનિવત લીધા. જોગ લીધો રે બાંધવે બેઠા આસન વારી. સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી. પંચને હારીને ગયા હજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે. વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યા. હસીને બોલ્યા
મારજી માતા આજ્ઞા માગું કહો તો રાવણને રોલવું કહું તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતાજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કયું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીતના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા પસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી દર્શને દુખડા રે હરિએ અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 તલીએ અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ સુઈએ રે નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગળ ગાય રે કાળ અવસર કોઈએ ન દેખ્યો ચિંતો વલી આવે રે સંસાર સગળો કાળે કાજો આખર મસ્તક ઉઠો રે જમદૂત તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોળતો લક્ષ્મી વર્ણા રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બુડી માહે રે કોઈએ કાયા બાળી રે જાળી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન બળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનું જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સુમરણ ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાસો રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ શું અંતર કીધા રે
રાધાબાઈનો હાર લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનથી તો જવાન વધેતી રહેતી મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસોત માગે આપો અમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંદુ જોતી રે. રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોલ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે આવે રે. પેઢી ભરી પટોળા લાવ્યા મેં પોટીડા મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાયું મરકલે હાર પર્વતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ શું અંતર કીધા રે. સાદ કરે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી શિયાળ. જમુનાના તીર રળિયા મના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાત સકાળ મૈડા મૈયાની ઘૂમી રહ્યા. ચોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રળિયા મના. જસોદા જગાવે માવને સુતા જાગો નિતાર. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહ પ્રભાત. જમુનાના તીર રળિયા મના આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા. રંગ મહોર દાતન આલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર. જમુનાના તીર રળિયા મના સોના જારી જમુના જલ ભરી આવે દાતણ સાર. દાતણ આલુ દીદાના તને મુખલું વારું માર. જમુનાના તીર રળિયા મના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા. દૂધ આલો જસોદામાય કરમે ધણીને ખભે દામણું. જસોદા ધોવાડે જાય જમુનાના તીર રળિયા મના. વાચર ડાવાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોડે છે ગાય. સોના વાળકા દૂધે ભર્યા મહી સાકર સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના દૂધડા પાવું દીનાનાથને હૈડા ટાઢા થાય. રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખણ સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના સોના રૂપા કરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર. ચોટી ગૂંથું દીનાનાથની બેન મોઢેરું થાય. જમુનાના તીર રળિયા મના પૂરી તરુમાં સુરની શિરો સુગંધીદાર. અથાણા મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન. જમુનાના તીર રળિયા મના તરત ના તાર્યા ધૂળ તૈયાર છે. દહીં
દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા ચમન લ્યો ને દયાળ સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાલ જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ સોપારીને એલચી પાન બીડા બે ચાર જમુનાના તીર રળિયા મના માલણ આવી મધુવણથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને આંબોળે મોઈ ગોકુલની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારો ચાવકો ડગલો પહેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલું બદામ પિસ્તા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મન જસોદાએ મૈયા વલોળિયા આસીઓ ધારી રાત બલભદ્રવા ચરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિયામણા સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના તીર રળિયા મના કદમ ચડીને જંપલાવ્યા પેઠા સાત પાતાળ કૃષ્ણએ કાઢી નાગના જીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસોદા માત કાળી વિના જલ છે બિહામણા મોકલો બલભદ્રવાત જમુનાના તીર રળિયા મના કરથી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોણ હતું સાથ કચરી આંગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા નાથ્યો કાળી નાગ નાગનાથીને તમે સાચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ રાખ્યું રેલ તું ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાચરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના નવાની પજાર્યા કેટલા કોઈએ ન જાની વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછડાયા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખમાં મુરલી કે વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી ગોપી સેવો કીધો દેર જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજી માત નંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હળદર બ્રાત જમુનાના તીર રળિયા મના
ગોકુલ લીલા જે કોઈ સાંભળે જાય નરને નાથ. ભવસાગર ફેરો તળે ગાયે માધવ દાસ. જમુનાના તીર રળિયા ગાયે માધવ દાસ. જમુનાના તીર રળિયા જીવણજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવણજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંટો સુરત તાર્યો. શ્રીપદ બના જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ. રામ કવિની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજી ના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચારો. ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બહારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગને ધારો. અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન ચોનિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન ચોનિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગારી. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારિકા દાસ ભગવાન ગુણ તે શ્રી જગન્નાથ. જગદીશ ચંદ્ર તે સુત અદુના જગદીશ પ્રેમ જીવનદાસ. પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર. ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સુમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા એવી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા એવી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કપાળ. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન મેરે તન તાપ દિવારે. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો.
શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તા બલ્લે બલ્લે જાય, આનંદ આરતી હર કપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા, 14 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન, જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. સર્વ સંતોને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમથી રામ કબીર. સંતો, આજે રવિવાર, પ્રતિસાદનો દિવસ અને સંતોની સંગત, શનિવાર આજે શનિવાર અને આપણે સંતોનો જે પ્રતિસાદ છે એ આજે લઈશું. અને તે પહેલા આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપણને વિષ્ણુ ભક્તિનો જે મહિમા સમજાવ્યો છે, ભવસાગરના દુઃખો મટી જાય અને આત્માનું કલ્યાણ થાય તે માટે આનદેવની એટલે કે ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના પણ છોડાવેલી છે. સંતો, આપણને આપણા સદગુરુએ નરસિંહ મહેતા જેવી સંતની સંગત કરીને પ્રખર વિષ્ણુ ભક્તિ કરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. અને એ અંતર્ગત આજે આપણે પ્રતિસાદ માટે હાથ આપત્યો છે અનુપમાબેન. અનુપાબેન, આપ આવો અને પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. જીવન મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર. આજે અંધશ્રદ્ધાના વાવેતરનું આપણે આગળ વાંચન લઈશું, જે આપણને જીવનજી મહારાજના વિચારોને સમજવામાં મૂળભૂત પાયાનું પુસ્તક હોય એ રીતના છે. આપણને ઘણું સહેલું પડી જશે કે જીવનજી મહારાજના વિચારોને સમજવા માટે, અને આપણામાં જે અંધશ્રદ્ધા હશે તે પણ નાબૂદ થશે. સમજીને આપણે લઈશું તો જીવનમાં ઘણું બધું આપણે નિર્ભયતા આવી જશે. તો આ પુસ્તકનું વાંચન લેતા પહેલા આપણે જીવનજી મહારાજને યાદ કરીએ. એમની 2 સાખી લઈશું. રામાનંદી સંપ્રદાય મેં ઉદા જીવન દાસ, કુલ કર્મ કરની તજી, કરી રામ ચરણ કી આસ, ઉદિત ધર્મ ઉદાતનો, નહીં આન દેવ પ્રસંગ, સમરણ સીતારામ કો, વલી સંત સંગત નિસંગ. તો હવે આપણે આ વાંચન લઈએ તો લેખકની મનોવ્યથા શું છે તે સમજાવે છે. આપણે તો સમજીએ અને આપણા જીવન વ્યવહારમાં પણ ઉતારીએ. અંધશ્રદ્ધાના વાવેતર આ પુસ્તક કોઈના ઉપર કટાક્ષ કરવા કે વિરોધ કરવા માટે નથી લખાયું. 21મી સદીમાં પણ જ્યારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ બંધ કરીને
તેનું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ કરીએ ત્યારે જે ઘટનાઓ બને છે તે અંધશ્રદ્ધાના પરિણામે જ બને છે. મારો નમ્ર પ્રયાસ એ છે કે શિક્ષિત કે અશિક્ષિત કોઈ પણ વર્ગ પાસે બુદ્ધિ શક્તિ રહેલી છે, બસ તેનો ઉપયોગ કરો. પરંતુ આજે સમાજમાં જે ઘટનાઓ બને છે તે કોઈ પણ જાતની જાત તપાસ વિના કે કેવળ માત્ર અનુમાનોને લઈને માની લેવાની ઘટનાઓને આપણે ખૂબ જ ચગાવી મારી છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો વારંવાર આપણને એવું સાંભળીએ છીએ કે ફલાના ભાઈઓ કે બહેને આવું નહોતું કર્યું, માટે તેમને આવું બધું થયું. પણ આ ફલાના ભાઈ કોણ? એ ફલાના બેન કોણ? એ ક્યાંથી આવ્યા? કદાચ ઈશ્વર પણ તેને ઓળખતો નહીં હોય. અંધશ્રદ્ધાને કોઈ પુરાવાની જરૂર પડતી નથી. અખા ભગતના ચાપખાની માફક વાયુને નર્યું ખસ્યું, બસ આપણે પણ બૂમો પાડવા માંડી પડીએ. આ તો થઈ લોકવેદની વાતો, પરંતુ ધર્મગ્રંથો વેદ ઉપનિષદોના નામ ઉપર પણ અઢળક અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી છે. શાસ્ત્રો તો કોઈએ વાંચ્યા નથી. વળી સંસ્કૃતમાં લખાયેલા તમામ શબ્દો આપણા માટે કાળા અક્ષર બરાબર છે, કેમ કે આ ભાષામાં હવે આપની રહી નથી, આપણે વાંચી શકતા નથી. વેદ ઉપનિષદોમાં અદ્ભુત વારસો ભરેલો છે, પરંતુ આપણે તો ધર્મ વક્તા જે કે તેનાથી વિશેષ બીજું કશું જાણવા કે સમજવા માટે સમર્થ નથી. જરૂરી એ નથી કે આપણે તમામ કાળા અક્ષરોને વાંચવા જ જોઈએ અને સમજવા જોઈએ. પ્રાચીન કાળથી સમગ્ર માનવજાત કોઈને કોઈ વહેમ કે અંધશ્રદ્ધાનો શિકાર બનતી જ આવી છે. આમાં માત્ર હિન્દુઓ જ અંધશ્રદ્ધામાં માને છે એવું નથી, પણ આ જગતના તમામ ધર્મોમાં વધતી ઓછી અંધશ્રદ્ધા રહેલી જ છે અને રહેવાની જ છે. બળતામાં ઘી હોમવા વાળાઓની આ જગતમાં ખોટ નથી. ડગલે ને પગલે અત્ર તત્ર સર્વત્ર બધે જ મળી રહેશે. ભારતના સીમાડા છોડીને અમેરિકા જાઓ ત્યાં પણ 13 નંબરનું કોઈ મકાન કે રસ્તો નહીં મળે. બહુમાળી ઇમારતોમાં 13મા માળ ગાયબ થઈ જાય છે. 13મો માળ ગાયબ થઈ જાય એટલે કે 13માનો આંકડો ગાયબ થઈ જાય છે. આવા સવાલોના જવાબો પોપ કે વિજ્ઞાન પાસે પણ નથી. છતાં આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ જગતમાં કોઈને પણ અંધશ્રદ્ધાવાન તરીકે ઓળખાવું ગમતું નથી, અને આ બધા લોકો પાસે પોતાનું વિજ્ઞાન છે, તેની સાબિતીઓ પણ છે. આમ ને આમ આ લોકશાસ્ત્ર સમગ્ર જગતમાં ફરિયાદ કરે છે. વિજ્ઞાનને માનનારો શુદ્ધ નાસ્તિક જ હોય એવું નથી. કદાચ એ જ વ્યક્તિ ઈશ્વરને વધુ સારી રીતે ઓળખી શકે એમ પણ હોય, અને અધૂરાઓ ડૂબી જાય. કટાર લેખક નગીનદાસ સંઘવી માર્મિક ઘા કરતા કહે છે કે સમાજની બુદ્ધિમત્તા અંગે કશું કહેવાની જરૂર નથી. ખૂબ જ દર્દ સાથે પ્રહાર છે, છતાંય તેને સમજવામાં આપણે ચોક્કસપણે પછાત છીએ અને રહેવાના છીએ. માટે જ આ સમાજમાં બધાની દુકાનો ધમધમાટ ચાલે છે. કબીરજી કહે છે, ગુરુ લોભી શિષ્ય લાલચી. ધાર્મિક પૂજા વિધિ, અનુષ્ઠાનો, ભક્તિ કે સત્સંગ કે કથા વાર્તાઓમાં 90% વધુ આયોજનો કરેલા પાપોને ધોવા માટે જ કરવામાં આવે છે. એટલે કંઈક લાલચ આપણને હોય છે. ભાગ્યે જ 10% પૂજા વિધિ આત્મકલ્યાણ કે પરોપકાર્ય અર્થે થતી હશે. જો આ ટકાવારીનો આંક ઉપર જાય તો ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર 10 મિનિટ માટે ટકે ખરો?
મારા અભ્યાસ પ્રમાણે કહું તો લાંચ લેનાર અધિકારી, રાજકારણીઓ ધાર્મિક કાર્યોમાં અગ્રેસર હોય છે. આમ તો પ્રસ્તુત થનાર પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવા બેઠો છું, પણ આ વિષય આવતા જ મગજની નસો ફાટવા માંડે છે અને લાંબુ લખાઈ જાય છે. અંધશ્રદ્ધાના વાવેતરમાં સમાજમાંથી ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નોના જવાબો જે રીતે કહેવાતા વિદ્વાનો અને બુદ્ધિજીવીઓએ આપ્યા હતા અને દુનિયાને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવવા પ્રયાસ કર્યો હતો, માટે મારા મનમાં જે વિચારો આવ્યા તે પ્રમાણે લખ્યું છે. આગળનું વાંચન આવતા શનિવારે લઈશું. તો આ સંપુટ આ પુસ્તકને આગળ આપણે સમજીએ આવતા શનિવારે. એ પહેલા આપણે 2 સાખીઓ લઈશું. જીવનજી મહારાજ આપણા ઉપર કૃપા કરે. દોબલ હમારે જીવના ભક્ત રાજ રણધીર, રઘુવર તો રક્ષા કરે, સંત બંધાવે ધીર. વારી હરિ કે નામ પર દિયો માનવ જન્મ અવતાર, સદગુરુ પરવારી જીવના ઉતારે ભવ જલ પાર. જીવનજી ઉતારે ભવ જલ પાર. સર્વે સંત ભક્તોને રામ કબીર. અનુપમાબેન સરસ આપણને અંધશ્રદ્ધાના વાવેતર એની પ્રસ્તાવનામાં આપણને પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજે સંદેશ આપણને આપ્યો છે. એ સંદેશમાંથી આપણે સૌ બોધ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કદાચ ખોટી માન્યતાઓમાં ભરમાઈ ગયેલા હોય તો તેમાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરીએ. અને છેલ્લે કહ્યું, રઘુવર તો રક્ષા કરે અને આપણા સદગુરુ ઉતારે ભવજલ પાર. સરસ. આપણે આ રીતે કંઈક બોધ લઈશું તો પણ આપણને સરસ માર્ગદર્શન મળશે. હવે પુષ્પાબેન આવો અને તમારું વાંચન લો. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ ભજો મને બાવરે માની, દયાદાસ રચિત સાખી સદગુરુ કૃપાની સાખીનો અંગ છે. એ આપણે 5 સાખી લઈશું. દયાલા બ્રહ્મા કે સુત ચાર હે, તાકા અંગ કીસી સો ગગન સે ગંગાની કસી, ફોડી પરબત ભી. અર્થ સમજાવ્યો છે. બ્રહ્માના 4 પુત્રો સનકાદિકો છે. તેમના શરીરનો પરસેવો બ્રહ્માએ કમંડલમાં ઝીલેલો. તે કમંડલને વામન ભગવાનના અંગૂઠાની ઠોકર વાગવાથી તે જળવાળો પરસેવો આકાશમાંથી નીકળ્યો, જેને ગંગા કહે છે. તે પર્વતને તોડીને તેમાં માર્ગ કરીને નીકળીને પૃથ્વી પર આવી. સાખી નંબર 2. દયાલા એસી હરી આજ્ઞા ભઈ, મેં કેસે જરૂ કામાર, સરસ્વતી સંજોગતે બેઠી હરદમ બુઝાર. સમજાવ્યો. આવી ગંગાના પ્રબળ પ્રવાહ જેવી ભગવાનના ગુણ ગાવાની પ્રબળ તમન્નાને લીધે ભગવાનના ગુણ ગાવાની ભગવાનની આજ્ઞા મળી. તેથી હું તેના જુસ્સાને બળજબરીથી કેવી રીતે રોકી શકું? સરસ્વતી દેવી પીગળ વિદ્યાની પ્રાપ્તિથી જે વિદ્યાની દેવી થઈ તેની સોબત થઈ. તેથી આવા ગુણ ગાવાની ભાવના, ઈચ્છાની શક્તિ અંતરમાં વસી ગઈ. સાખી નંબર 3. દયાલા એસે હરિ આજ્ઞા ભઈ, તુમ શબ્દ ઓચાર, કપુટ કે પરબત તોડ કે નિકસી મુખ કે દ્વાર. સમજાવ્યો. ભગવાનની એવી આજ્ઞા થઈ કે તું હવે ભક્તિના પદોની રચના કર. દિલની સંકુચિતતાને અડગ અંતરાયવાળા પહાડોને તોડીને આ ભક્તિરસની વાણી મુખના દ્વારેથી બહાર આવી. સાખી નંબર 3.
4 દયાલા એસે હરી આજ્ઞા ભઈ કહો વાની વચન રસાલ સબકુ પ્યારી લાગ હે મોહે નામ ગોપાલ. અર્થ સમજાવ્યો. આવી ભગવાનની આજ્ઞા થઈ કે તમે ભક્તિ રસવાળા વચનોવાળી પદ રચનાને કરો. તેમાં ભગવાનના નામના ગુણાનુવાદ આવવાથી બધાને ઘણી વહાલી લાગશે. સાખી નંબર 5 દયાલા નામ બિના બાની વૃથા મિથ્યા બકવો વાત કાવ્ય ચતુરાઈ સબકો કરે મહે કછું ન સ્વાદ. અર્થ સમજાવ્યો. ભગવાનના નામ વગર જે કંઈ વાણી વચનો હોય તે નકામા લવારા જેવું છે. બધા ઘણી હોશિયારીથી પદ રચનાઓ ગમે તેટલી કરે તો પણ તેમાં ભગવાન નામ વગર કંઈ પણ મજા આનંદ ના આવે. ગમે એવું સુંદર મધુર રચનાવાળું વાક્ય હોય પણ વિશ્વને પવિત્ર કરનારો શ્રી હરિનો યશ તેમાં ન હોય તો તે કાક તીર્થ એટલે કામી પુરુષોને પ્રીતિનું સ્થાન મનાય છે. માન સરોવર ઉપર વસનારા હંસો મનોહર કમળના વનનો નિવાસ ત્યજીને કાગડાને રમવાના સ્થળમાં રમતા નથી. તેમ સત્ય પ્રધાન પુરુષો મનોહર પરબ્રહ્મના ગુણાન્વિત રૂપી વન ત્યજીને કામીના વિષય બગીચામાં કદી રમતા નથી. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. સરસ પુષ્પાબેન. રામ ભજો મન ભાવરે. દયાલદાસની સરસ રચનાઓ અને તેમાં આપણને આપણા સદગુરુના વચનો અને એનો મહિમા સમજાય છે. ગંગાની ઉત્પત્તિની વાત કરી, ભગવાનની આજ્ઞાથી એ આવી ભક્તિ રસની આપણને વાત કરી. ભગવાન નામનો મહિમા એ જ સત્ય અને એ જ આપણે પકડી રાખવાનું છે. સરસ પુષ્પાબેન. હવે વાસુદેવભાઈ ત્યાંથી આવો વિશાખાબેન અને તમારું વક્તવ્ય જણાવો. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીરજીને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની પરચરી કે જેની રચના કૃષ્ણદાસના સુપુત્ર શ્યામદાસે કરી છે તે પરચરીનો સંપૂર્ણ અનુવાદ જગદીશ મહારાજે કર્યો છે. તેનું વાંચન લઈશું. પાન નંબર 11, સાખી નંબર 8. સબ સખિયન મે રાધિકા સખન મે બલવીર વ્યાસ વિવેકી જીવના કાલિંદી કી તીર. અર્થ: બધી સાહેલીઓ મુખ્ય સખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે વિલાસ કરનારી બધી અનેક સાહેલીઓમાં મુખ્ય પ્રધાન પામેલી રાધિકાને ભગવાને પ્રાધાન્ય આપેલું તથા બધા ભગવાનની સાથે રમનારા સખાઓમાં બલવીરને મુખ્ય સખાનું સ્થાન આપેલું હતું. તે રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરનારા સર્વે ભક્તોમાં પણ ભગવાનને વૃંદાવનમાં યમુના તીરે વસતા સમજદાર વિવેકી વ્યાસજી મુખ્ય ભક્ત છે. ચોપાઈ. પરમ આનંદ હર્ષ મન કીના જુગલ કિશોર સદા ચિત ચીના સમાધાન કરી વહાતે નિકશે માનો પ્રેમ કમલ સે વિકસે. અર્થાત મનમાં પરમહર્ષ આનંદ થયો. ભગવાનના જુગલ કિશોર સ્વરૂપને સદા માટે મનમાં રાખવું જોઈએ. આવું સમાધાન સંકલ્પ નિર્ણય કરીને ત્યાંથી નીકળ્યા. જાણે કે હૃદયમાંથી પ્રેમ પ્રગટ વિકાસ પામ્યો હોય એવું લાગ્યું. આ એવું જેની વાર નહીં લાઈ તાકી કથા સુનો ચિત લાઈ આગે સંત છોડ જતા ગયે સુરત કરી મિલન મન ભય. અર્થાત પછી ઉજ્જૈન આવતા વાર ન લાગી. તેની હકીકત ધ્યાનથી સાંભળો. જીવનદાસજી પહેલા ત્યાં આગળ સંતને છોડીને એકલા આગળ ગયા હતા. તે સંતની યાદ કરીને તેમને મળવા મન ઉભરાયું.
શહર એક તહાં ભય ટાળે, કરે વિચાર મિલન સુખ બાળે. નિકટ ગામ તહાં સંત સબ રહે, અરસ પરસ મીડી સબયો કહે. અર્થાત એક શહેર હતું, ત્યાં ઊભા રહ્યા, વિચાર કરતા હતા અને સંતને મળવાનું સુખ વધતું હતું. ત્યાં નજીકના ગામના તે બધા સંત રહેતા હતા. એકબીજાને મળતા ત્યારે મળીને તેઓ એવું કહેતા કે સદગુરુ જીવન કો બહુ મિલહું, અપનો ઉપનો વીર અંગ અતિ જરહુ. વસ્તુ લેન આઈ વાગામાં, જયતી બાઈ તાહી કો નામા. અર્થાત ક્યારે આપણે સદગુરુ જીવનદાસજીને મળીશું? તેમના અંગોમાં અતિશય વિરહની વેદના થવા લાગી. તે ગામમાં કોઈ વસ્તુ લેવા માટે જે બાઈ આવી હતી તેનું નામ જયતીબાઈ હતું. સદગુરુ જીવન ટાળે દેખે, રહી નિહારી પરમ સુખ પેખે. સદગુરુ જીવન બોલે જયતી, ચરણ પરી ધન્ય ધન્ય મુખ કહતી. અર્થાત સદગુરુ જીવનદાસજીને ઉભેલા જોઈને તેમને નિહાળીને તેને પરમ સુખ થવા લાગ્યું. સદગુરુ જીવનદાસજી બોલ્યા, ઓહ એ જયતી. ત્યારે તેમના ચરણોમાં પડીને મુખથી ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગી. પુલકિત દેહ નૈનક વહે નીરા, નિરખત પ્રેમ રહે ન ધીરા. લઈ ઉઠાઈ કંઠ લપટાઈ, તેહી સુખ મિલન કહી નહીં જાય. અર્થાત તેનો દેહ પ્રફુલ્લિત થઈ ગયો અને આંખોમાં અશ્રુ વહેવા લાગ્યા. આવો પ્રેમ નીરખીને ધીરજ પણ ના રહી. તેને ઉઠાડીને કંઠે લગાડી. તે મિલન મેળાપના સુખને કહી શકાય તેવું નથી. ચલો વેગે ગહર ન કીજે, સબ સંતન કો દર્શન દીજે. બેઠે ધ્યાન કરત હે જાકો, તેહી અવસર દર્શન ભયો તાકો. અર્થાત હવે જલ્દી ચાલો, વિલંબ ના કરો. બધા સંતોને તમારું દર્શન કરાવો. તેઓ બેઠા બેઠા જેનું ધ્યાન ધર્યા કરતા હતા, તેવા સમયે અવસરે તેઓને તેમનું દર્શન થયું. જાય સબ ચરણ લપટાને, પૂર્ણ ભાગ્ય સફલ કરી જાને. બુજી સકલ પરમ કુશલાતા, ચર્ચા કરત દિન જાતા. અર્થાત વેગે દોડીને બધા ચરણોમાં લપટાઈ ગયા. અમે પૂર્ણ સફળ ભાગ્યવાન છીએ એમ જાણવા લાગ્યા. બધાએ ક્ષેમ કુશળતા પૂછી. આમ ચર્ચાઓ કરતા રાત દિવસો પસાર થતા હતા. જહાં જહાં ગયે તિહાં કી બાતા, સુનત હુલસત ઉર ગાતા. વર્ણત વંદ્રાવન જસ એસી, જુગલ કિશોર કે જય હે ઉપાસી. અર્થાત જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાંની વાતો કહી. તે સાંભળીને તેમના ઉરના ગાત્રો હરખાતા હતા. વૃંદાવનના જસ મહિમાનો પુંજ વર્ણવતા હતા. જુગલ કિશોરના જે ઉપાસકો હતા તેમનું વર્ણન કરતા હતા. શ્રી હરિવંશ ધર્મ સબ કયો, લાલ લાડી કો જસ લયો. તાકે સેવક વ્યાસેક ભારી, સંત પ્રીત અન્ય વ્રત ધારી. અર્થાત શ્રી હરિવંશના ધર્મની વાતો કરી. લાલ બાલ કૃષ્ણ તથા લાડીલી રાધિકાના યશનું વર્ણન કર્યું. તેની સેવા કરનાર એક મોટા ભક્ત વ્યાસજી છે. તે સંત અનન્ય ભક્તિ માટે પ્રેમ રાખવાના વ્રતને ધારણ કરનારા છે. સંત સેવા બિન કછુ ન માને, સર્વસ રાધા કૃષ્ણ હી જાને. और संत की रीति बखानी, भक्ति भवउर अंतर जानी. અર્થાત તેઓ સંત સેવા વગર બીજા કશાને માનતા નથી. રાધા કૃષ્ણે જ તેઓ પોતાનું સર્વસ્વ છે એવું સમજે છે અને તે સંતના હૃદયમાં રહેલા ભક્તિ ભાવને જાણીને તેમની ભક્તિ કરવાની રીત ભાતને વખાણી સાખી. વૃંદાવન જન સુત હી, સેવક પયો આનંદ. જાને પૂર્ણ બ્રહ્મ હી, શ્રી વૃંદાવન ચંદ. અર્થાત વૃંદાવનના જસ મહિમાને સાંભળીને સેવકોને ખૂબ આનંદ થયો. જાણે કે શ્રી વૃંદાવનના ચંદ્ર કૃષ્ણ એ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે એવું જાણવા લાગ્યા.
રામકવિ આગળનું વચન આવતા શનિવારે લઈશું. રામકવિ. રામકવિ વિશાખાબેન આપણને જે ક્રમ હતો જીવનજી મહારાજની પરચરી, એમાં આગળની યાત્રામાં સંતને મળી અને જાય છે ઉજ્જૈન તરફ, અને જયતીબાઈનો પ્રસંગ આવે છે. જ્યાં જ્યાં ગયા તેની વાતો ચાલે છે. વૃંદાવનમાં પહોંચ્યા, સંતોની સંગતમાં હરિવંશ જે સંત વ્યાસજી છે એમને ખૂબ જ પસંદ કર્યા. એમની સંગતમાં એમણે જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું તે પણ આપણે આગળ સમજતા રહીશું. હવે આપણે સમય છે તો પૂજ્ય વિનોબા ભાવે એમની સગુણ નિર્ગુણ ઉપાસના વિશેના વિચારો આજે સમજવાની કોશિશ કરીશું. વિનોબા ભાવે એમના સૌથી પ્રાચીન અને સૌથી અર્વાચીન ઉપનિષદ વચ્ચે જણાવે છે કે 500-700 વર્ષનો ગાળો હશે. તેમાં અનેક પ્રકારના વિષયો છે. બ્રહ્મચર્યા છે, સૃષ્ટિચર્યા છે, જીવનચર્યા છે, વચ્ચે માયા ખડી છે. પછી સત્વ, રજ, તમ 3 ગુણોમાંની તેની ચર્ચા કરી છે. પંચ મહાભૂતોની ચર્ચા કરી છે. દેહ ચર્ચા છે. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિની ચર્ચા છે. મરણ પછીની સી ગતિ થશે, સ્વર્ગ, નરક, સગુણ, નિર્ગુણ, મુક્તિ, જન્મની પ્રક્રિયા, અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ, ઉપાસનાના ફળ, કર્મયોગ, મનુષ્યનું કર્તવ્ય, આશ્રમ કર્તવ્ય વગેરે અનેક વિષયો એક જ પુસ્તકમાં આવતા હોય છે. તેના પર શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય જેવા અનેકના ભાષ્યો જણાવે છે. દુનિયાભરના સાહિત્યમાં નિર્ગુણ નિરાકારનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતિપાદન ઉપનિષદોમાં મળે છે. સાથોસાથ સગુણ નિરાકારની પુષ્ટિ કરનારા વચનો પણ જોવા મળે છે, જેને રામાનુજાચાર્ય જેવા ભાષ્યકારોએ વિશેષ મહત્વ આપ્યું છે. બ્રહ્મને આપણે ત્યાં નિર્ગુણ નિરાકાર માન્યું છે. ઇસ્લામ કહે છે કે ઈશ્વર એક જ છે અને તે સગુણ છે, સાકાર નથી. સગુણ નિરાકાર ઈશ્વર એ ઇસ્લામની વિશેષતા છે. આવું આ વિનોબા ભાવે જણાવે છે. સગુણમાં બધી ઇન્દ્રિયોને કામ મળી રહે છે. નિર્ગુણમાં એવું નથી. નિર્ગુણમાં હાથ નકામા, પગ નકામા, આંખ નકામી, બધી ઇન્દ્રિયો કામ વગરની રહે છે. સાધકથી એ બની શકતું નથી. જ્યારે સગુણમાં આંખથી રૂપ નિરખી શકાય છે, કાનથી ભજન કીર્તન સાંભળી શકાય છે, હાથ વડે પૂજા થઈ શકે છે, લોકોની સેવા થઈ શકે છે, પગ વડે તીર્થયાત્રા થાય છે. આમ બધી ઇન્દ્રિયોને કામ આપી જેનું તેનું કામ જેની તેની પાસે કરાવતા કરાવતા આસ્તે આસ્તે કેળવી તેમને હરિમય બનાવવાનું સગુણમાં બની શકે છે. પણ નિર્ગુણમાં બધુંય બંધ. જીભ બંધ, કાન બંધ, હાથ પગ બંધ. આ બધી બંધી જોઈ સાધક ગભરાઈ જાય છે. તેના ચિત્તમાં નિર્ગુણ થશે કેવી રીતે? કંઈ પણ કર્યા વગર હાથ પગ જોડી બેસી રહેવા જાય તો તેના ચિત્તમાં ભળતા જ વિચારો રમવા મળશે. નિર્ગુણમાં મન ભટકતું રહેશે. સગુણ ભક્તિમાં એવું નથી. દેહધારી માણસને સારું દુર્લભપણાની દ્રષ્ટિએ નિર્ગુણ કરતા સગુણ સારું છે.
કર્મ કરતા રહેવા છતાં તેને ઉડાવી દેવાની યુક્તિ કર્મ ન કરવા છતાં કરતા રહેવાની વાતથી ચડિયાતી છે, કેમ કે તેમાં સહેલાપણું છે. કર્મયોગમાં પ્રયત્ન, અભ્યાસ એ બધાને અવકાશ છે. બધી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી આસ્તે આસ્તે બધી ઇન્દ્રિયોમાંથી મનને કાઢી લેવાનો મહાવરો કર્મયોગમાં થઈ શકે છે. આવી યુક્તિ તાબડતોબ હાથમાં ન આવે એમ બને, પણ હાથમાં આવે તેવી છે. કર્મયોગ અનુકરણ સુલભ છે. બીજી રીતે જોઈએ તો સગુણ ઉપાસકને સારું ઇન્દ્રિયો સાધનરૂપ છે. ઇન્દ્રિયો એ ફૂલ છે, તે ફૂલ પરમાત્માને ચડાવવાના છે. આંખથી હરિરૂપ જોવું, કાનથી હરિકથા સાંભળવી, જીભથી હરિનામ ઉચ્ચારવું, પગથી તીર્થયાત્રા કરવી અને હાથ વડે સેવા પૂજા કરવી. આમ એ બધી ઇન્દ્રિયોને પરમેશ્વર સાથે જોડવી. પછી તે ઇન્દ્રિયો ભોગને માટે રહેતી નથી. ફૂલ દેવને ચઢાવવાને માટે હોય છે. ફૂલની માળા પોતાના ગળામાં પહેરવાની હોતી નથી. તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ ઈશ્વરની સેવામાં કરવાનો છે. આ છે સગુણ ઉપાસકની દ્રષ્ટિ. પણ નિર્ગુણ ઉપાસકને ઇન્દ્રિયો વિઘ્નરૂપ લાગે છે. તે તેમને સંયમમાં રાખે છે, પૂરી રાખે છે. સગુણ ઉપાસકને તેવું કરવું પડતું નથી. તે બધી ઇન્દ્રિયોને હરિચરણે અર્પણ કરે છે. બંને રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહની છે. ઇન્દ્રિય દમનના બંને પ્રકાર છે. ગમે તે માનો, પણ ઇન્દ્રિયોને તાબામાં રાખો. ધ્યેય એક જ છે, તેમને વિષયોમાં ભટકવા દેવી નહીં. એક રીત સુલભ છે, બીજી કઠણ છે. નિર્ગુણ ઉપાસક સર્વભૂત હિતેરત હોય છે. એ વાત સામાન્ય નથી. આપણે વિશ્વ કલ્યાણની વાતો કરીએ છીએ. તે બોલવી સહેલી છે, પણ કરવી ઘણી કઠણ છે. જેને સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણની ચિંતા છે, તેનાથી તેનું ચિંતન સિવાય બીજું કશું થઈ શકે નહીં. તેથી નિર્ગુણ ઉપાસના અઘરી છે. બીજો મુદ્દો છે નિર્ગુણમાં જોખમ છે. નિર્ગુણ જ્ઞાનમય છે, સગુણ પ્રેમમય, ભાવનામય છે. સગુણમાં લાગણીની વિનાશ છે, તેમાં ભક્તિ વધારે સલામત છે. નિર્ગુણમાં જરા જોખમ છે. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે જ્ઞાન પર ખૂબ મદાર હતો, પણ કેવળ જ્ઞાનથી આપણું કામ પાર પડે તેવું નથી, એવો અનુભવ થાય છે. જ્ઞાન વડે મનનો સ્થૂળ મેલ બળીને ખાક થઈ જાય છે, પણ મનના સૂક્ષ્મ મેલને ધોવાનું સામર્થ્ય તેમાં નથી. સ્વાવલંબન, વિચાર, વિવેક, અભ્યાસ એ બધાએ સાધનો લઈએ તો પણ તેમનાથી મનના સૂક્ષ્મ મેલ ભૂસી શકાતા નથી. ભક્તિના પાણી વગર એ મેલ ધોવાતા નથી. ભક્તિના પાણીમાં એ શક્તિ છે. આને જોઈએ તો તમે ભલે પરાવલંબન કહો, પણ પરનું એટલે પારકાનું એવો અર્થ ન કરતા તે શ્રેષ્ઠ પરમાત્માનું અવલંબન એવો અર્થ કરો. પરમાત્માનો આશ્રય લીધા વગર ચિત્તના મેલનો નાશ થતો નથી. કોઈ કહેશે અહીં જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ ઓછો કર્યો છે. જ્ઞાનથી ચિત્તના મેલ ન ધોવાતા હોય તો જ્ઞાન ઓછા દરજ્જાનું છે એવું સાબિત થાય છે.
પણ આ માટીના પૂતળામાં શુદ્ધ જ્ઞાન થવું કઠણ છે. આ દેહમાં રહીને ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન ગમે તેવું શુદ્ધ હોય તોય તે અસલ કરતા થોડું ઓછું જ રહેવાનું. આ દેહમાં ઉત્પન્ન થનારા જ્ઞાનની શક્તિ મર્યાદિત હોય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન નિર્માણ થાય તો તે ચિત્તના બધાય મેલને બાળીને ખાક કર્યા વગર ન રહે, તેમાં જરાય શક નથી. ચિત્ત સમેતના બધાય મેલ બાળી નાખવાનું સામર્થ્ય જ્ઞાનમાં છે, પણ આ વિકારી દેહમાં જ્ઞાનનું બળ ટૂંકું પડે છે. તેથી તેનાથી સૂક્ષ્મ મેલ ધોવાતા નથી. ભક્તિનો આશરો લીધા સિવાય સૂક્ષ્મ મેલ ભૂસી શકાતા નથી. સગુણ ભક્તિમાં પરમેશ્વરનું આલંબન છે, નિર્ગુણમાં સ્વાવલંબન છે. તેમાંના સ્વનો અર્થ પણ આખરે શો છે? સ્વાવલંબન એટલે પોતાના અંતઃકરણમાંના પરમેશ્વરનું અવલંબન. અહીં પણ પરમેશ્વર પરનો આધાર એવો અર્થ છે. કેવળ બુદ્ધિને આધારે શુદ્ધ થયેલો એવો કોઈ મળશે નહીં. સ્વાવલંબનથી એટલે અંતઃકરણના આત્મજ્ઞાનથી શુદ્ધ જ્ઞાન મળશે. સાર એટલો કે નિર્ગુણ ભક્તિમાં પણ આત્મા એ જ આધાર. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ અને કર્મ આ ત્રણ અવ્યક્ત શક્તિઓ છે. આપણે કર્મ શક્તિ એનર્જીને જોઈ શકતા નથી. વિદ્યુતની રોશની જોઈએ છે, પણ વિદ્યુત દેખાતી નથી. આ કર્મ શક્તિ ભૌતિક વિજ્ઞાનનો વિષય છે. આધ્યાત્મ શક્તિ માનસશાસ્ત્રનો વિષય છે. પ્રેમને, પ્રમાણિકતાને આપણે જોઈ નથી શકતા. તે સક્રિય બને ત્યારે તેના ફળ લાગે, તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો ગુણ પ્રત્યક્ષ નથી હોતા, તે અવ્યક્ત રહે છે. અને સૃષ્ટિના મૂળમાં જે કર્મ શક્તિ છે તે પણ અવ્યક્ત છે. અને સૃષ્ટિના મૂળમાં જે કર્મ શક્તિ છે, ગુણ શક્તિ, ક્રિયા શક્તિને પ્રેરણા આપે છે. પરંતુ ક્રિયા શક્તિ કે ગુણ શક્તિ કોઈ આધાર વિના નથી રહી શકતી. ગુણ શક્તિની પાછળ પણ કોઈ દ્રવ્યનો અંતિમ આધાર જોઈએ. એ કોણ? તો કે બ્રહ્મ છે. તે નિર્ગુણ છે, વર્ણનાતીત છે, અત્યંત મહાન છે. કર્મ શક્તિના મૂળમાં જે ગુણ શક્તિ છે તેને ભક્તો સગુણ બ્રહ્મ કહે છે. અને તેના આધાર સ્વરૂપ જે આત્મશક્તિ છે તેને નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહે છે. તે સૌથી ન્યારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ, અસ્તિત્વ માત્ર, સર્વવ્યાપી, ગુણાતીત શક્તિ છે. નિર્ગુણનો અર્થ છે ગુણોથી ન્યારું, પરંતુ તે જ ગુણાધાર છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં ગુણ સંસ્ફુરિત થતો હોય છે અને ત્યારબાદ કર્મ શક્તિ પેદા થાય છે. હવે એવો પ્રશ્ન થઈ શકે કે નિર્ગુણમાંથી સગુણ કેવી રીતે થયું? તેનું શબ્દમાં વર્ણન નહીં થઈ શકે. લોટની રોટલી બનાવી, લોટમાં પાણી નાખ્યું અને રોટલી ગોળ બની. હવે આ ગોળાઈનો ગુણ ક્યાંથી આવ્યો? લોટ કે પાણી બે પૈકી એકેય ગોળ તો નથી જ. તેથી ગોળાઈ તેને કારણે આવી એમ તો આપણે નહીં કહી શકીએ. પરંતુ કારણનો ગુણ કાર્યમાં હોય છે. દૂધમાંથી આપણે ઘડિયાળ નહીં બનાવી શકીએ. કાર્યરૂપ દ્રવ્ય કારણરૂપ દ્રવ્યમાં હોય જ છે. તેથી નિર્ગુણમાંથી પણ ગુણ પેદા થઈ શકે છે. એ તત્વોનો અનુભવ સમાધિ અવસ્થામાં આવી શકે છે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોનું સમર્થન સમાધિમાં થાય છે. સમાધિમાં ગુણ રહિત
પરિશુદ્ધ હુંનો અનુભવ થાય છે. 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુને 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. એ પ્રશ્નો અત્યારે આપણે નથી લેતા, પણ અધ્યાયનું નામ સાતત્ય યોગ છે. બ્રહ્મ મૂળે નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય અને નિરાકાર છે. તે જ આગળ જતા સગુણ, નિષ્ક્રિય અને નિરાકાર ભૂમિકા ગ્રહણ કરે છે. બ્રહ્મ નિષ્ક્રિયતા, નિરાકારિતા કાયમ રાખીને સગુણ ભૂમિકા ધારણ કરે છે. એ છે તેનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ. બ્રહ્મ ભાવાતીત હતું, તે હવે સ્વભાવયુક્ત બન્યું. આ બ્રહ્મની પ્રકૃતિયુક્ત અવસ્થા છે. તેમાંથી સગુણ, સક્રિય અને નિરાકાર દશા નિપજે છે. બ્રહ્મ ભાવાતીત અર્થાત લગભગ અભાવરૂપ હતું, તેને ભાવ થયો, સ્વભાવયુક્ત બન્યું. બ્રહ્મ જ્યારે નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય, નિરાકાર હતું ત્યારે તે પ્રકૃતિની પેલે પારની અવસ્થામાં હતું. સગુણ, નિષ્ક્રિય, નિરાકાર તેની પ્રકૃતિયુક્ત અવસ્થા છે. શંકરાચાર્ય, ઉપનિષદ વગેરે બ્રહ્મને નિર્ગુણ, નિરાકાર માને છે. રામાનુજ ઈશ્વરને સગુણ, નિરાકાર માને છે. તેઓ કહે છે ભગવાનને ગુણ છે, શક્તિ છે, પરંતુ તે નિરાકાર છે, તેને આકાર નથી. ભક્ત સગુણ સાકારને માને છે. પહેલી ભૂમિકા નિર્ગુણ નિરાકારની છે, બીજી સગુણ નિરાકારની અને ત્રીજી સગુણ સાકારની. આકાર લીધા વિના જન્મ, મૃત્યુ દેવા, ન્યાય કરવો, ક્ષમા વગેરે બધા કામોને કરે છે. સગુણ છે, ક્રિયાશીલ છે, પણ નિરાકાર છે. તેને લાગે છે કે આકાર થયો, એટલે કે પોતાની ભૂમિકાથી નીચે ઉતરે. જેવો આકાર આવ્યો એ વિકાર આવ્યા, અને આકાર ધારણ થવો એટલે મૃત્યુ પણ થશે જ. તેથી તે નિરાકાર છે. તેને કર્મસંજ્ઞિત બ્રહ્મ કહેવું પડશે. કર્મસંજ્ઞિત એટલે કર્મરૂપ સંજ્ઞાવાળું બ્રહ્મ. આમ પ્રથમ નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય, નિરાકાર, પછી સગુણ, નિષ્ક્રિય, નિરાકાર, પ્રકૃતિયુક્ત. હવે તે ક્રિયાયુક્ત થયું, એટલે કે સગુણ, સક્રિય, નિરાકાર. હજુ આકાર નથી, તે હવે પછી પ્રગટ થશે. ત્યારે આધિભૌતિક સૃષ્ટિ નિર્માણ થઈ. બ્રહ્મ અધિભૂત બન્યું. તેમાંથી પછી તે આધિભૌતિક જળ આકારને સંભાળવા માટે અહંકાર ઉદિત થયો. એ જીવ અથવા પુરુષ છે. તે એ આકારનો અભિમાની દેવતા છે. તેથી તેને આધિદેવતા કહે છે. અધિભૂત એટલે જળ આકાર. તેને સંભાળનાર અહંકાર જોઈએ. કોઈક તો જવાબદાર જોઈએ. તેથી અહંકાર આવ્યો. અભિમાની દેવતા એ શાસ્ત્રીય ભાષા છે. બ્રહ્મે આ અહંકાર દશા સ્વીકારીને ખુદને બંધનમાં રાખ્યું. પછી તેને મુક્તિની ધૂન લાગી. ત્યારે તે જીવાકાર બ્રહ્મ યજ્ઞ, દાન, તપ આદિ અનેકવિધ સાધના કરવા લાગ્યો. અનેકવિધ સાધનાઓથી સર્વથા પરિશુદ્ધ અને અહંકાર મુક્ત આ બ્રહ્મ હવે અધિયજ્ઞ કહેવાય. એ જ સંસારમાં જીવ મુક્ત નામે ઓળખાવા લાગ્યું. જોકે હજુ દેહનો પડદો આડે આવેલો છે. અંતકાળ સુધીની સાધના થકી તે હટી જાય તો તે બ્રહ્મ મૂળ સ્વરૂપમાં પહોંચી જાય છે. સંતો, આ એવો વિષય છે કે ખૂબ જ ગહન વિચારો બતાવે છે, પરંતુ આપણા આ ઈ પથારા પરથી આપણે સૌ 4 વર્ષથી આને
સમજવા કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે બાહ્ય વિચારધારાઓમાં સગુણ અને નિર્ગુણ ઉપાસનામાં સૌ અટવાઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ જ વિષયને આપણા સદગુરુએ કેટલો બધો સરળ રીતે સમજાવી દીધો છે અને તે આજના આ વાંચન પરથી આપણને રિયલાઇઝ થશે અને તેમાંય વધારે સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ કરાવી દીધું આપણા પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજે, જેમના પુસ્તકો આપણે એક પછી એક ઉકેલતા જઈશું તો જરૂરથી પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચી શકીશું એવી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર, રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. બાળકોને આનંદ્યા રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.